नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। आजिर एही भिडियोटी बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेषक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि कारण आपणकर शनि ढेइया चलिछि ता सहित शनिकर बक्री चलन मध्य चलिछि जेउथि पई आपणकर संघर्ष रे समय अतिबाहित हेउछि। किंतु एही नवेम्बर मास 15 तारिख दिन कर्म फलदाता न्यायर देवता शनि बक्रीरु मार्गी हेबाकु जाउछंती जहा फलरे आपणकर दुख सरिबाकु जाउछि पुणी थरे आपणक जीवनकु खुशी फेरिबाकु जाउछि विशेष भावरे आपणकर भाग्य बदलिबाकु जाउछि। देखंतु आपणकर जदि बिच्छा राशि होइथाए ताहले एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर जदि बिच्छा लग्न होइथाए ताहले भी आपण एही भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु कारण भिडियोर शेष रे आपणको किछि सहज प्रतिकार दिया जिवो जहा आपणक अशुभत्व को दूर करी शुभ फल प्रदान करिवो। देखंतु एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। ताहले आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम एवं जानिबा शनि केउ गृह रे मार्गी हेउछंती एवं तांकर दृष्टि आपणकर केउ गृह गुड़िकरे रहुछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिच्छा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भावे भक्ति एवं विश्वास करंती ताहले एही भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु शनि आपणक चतुर्थ गृह रे बक्रीरु मार्गी हेबे एवं तांकर दृष्टि आपणकर षष्ठ दशम एवं प्रथम गृह रे रहिबो। प्रथमे आमे जानिबा शनिकर मार्गी चलन कौन। देखंतु शनि मार्गी चलन करिबे माने से तांको गति पथरे पूर्व निर्धारित स्पीड रे एवं सठिक समय मध्य रे आगकु बढ़िबे। बक्री चलन माने शनिकर गतिटी धीर होई जिबा एवं निज गति पथरे सठिक समय रे आगकु गति न करि परिबा। तेणु करी शनिकर मार्गी चलन बक्री चलन ठारू अधिक शुभाशुभ होइथाए एवं मार्गी चलन समय से अधिक शुभ फल देइथांती। देखंतु शनि बक्री अवस्था रे बहुत दिन हेला थिले जहा फल रे आपणक जीवन रे दुख कष्ट अशांति एवं समस्या बढ़ी जाइथिला। आपण निराश हताश एवं विफलतार सामना करुथिले। आपणक कर्म क्षेत्र रे समस्या बढ़ी जाइथिला। आपणक पारिवारिक जीवन रे दुख कष्ट एवं आर्थिक अभाव देखा देउथिला। किंतु एही नवेम्बर मास 15 तारिख परे आपणक जीवन नेब नुआ मोड़। आपणकर भाग्य चमकिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउछि। तेबे डेरी काहेकि करिबा आसंतु जानिबा मार्गी शनि आपणक जीवन रे कौन परिवर्तन आणुछंती। आपणक चतुर्थ घरे विराजमान करी की प्रकार शुभाशुभ फल देउछंती। वर्तमान आपणकर शनि ढेइया चलिछि ता सहित शनिकर बक्री चलन मध्य रहिछि जहा फल रे आपणक जीवन रे किछि ना किछि असुविधा रहिछि। जेहेतु शनि आपणकर चतुर्थ घरे अछंती आपणको विशेष भावरे प्रॉपर्टी संबंधित समस्या एवं आपणकर मां को नै समस्या अधिक रहिछि। मांकर स्वास्थ्य रे समस्या देखा देबो किंतु मार्गी हेबा परे शनि आपणकर सबु समस्या को कम करिबा आरंभ करिवे। देखंतु चतुर्थ गृह हेला आपणकर सुख सुविधा भोग विलास विशेष भावरे आपणकर मांकर गृह। एही नवेम्बर मास 15 तारिख परे आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित हेबो।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରୀ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହୁଥିଲେ ବା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଏହି ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୁହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମେସିନ୍, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘର ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସର ଘର। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି, ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଢେଇଆ ଆପଣଙ୍କର 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଫଳ ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା, ମାର୍ଗୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଲା ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଗୃହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କିଛି କେସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବା ମାର୍ଗ ମିଳିଯିବ। ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା 70ରୁ 80% କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଲା ରୋଗର ଗୃହ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କିଛି ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଅଧିକ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜର ଡାଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜିମ୍ କିମ୍ବା ୟୋଗା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଶନି ବକ୍ରୀରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଟିକେ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ 60ରୁ 70% କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଶନି ବକ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ଦେଖାଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା, ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଦଶମ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଗୃହ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଜବ୍ ମିଳିବାର 90% ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବାର ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାର୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଶନି ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ରାଜଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ପରେ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମାନସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶନିଙ୍କର 10ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଶନିଙ୍କର 10ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୂତନ ଆଇଡିଆମାନ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବା ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବା, ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।